वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाझों क्या करे विचारिया। अक्सर जो आनंद साहिब दीवान की समाप्ति के वेले पढ़िया जाता है जां सोदर रहराज साहिब के पाठ के वेले पढ़िया जाता है, उहदे विच पहलियां 5 पौड़ियां ते आखिरी 1 पौड़ी आनंद साहिब की पढ़ी जाती है। आनंद पया मेरी माए तो लैके कहै नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे। ये 5 पौड़ियां। उस तो बाद फिर अखीरली पौड़ी पढ़ी जाती है अनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। पर ये जिहड़ी संपूर्ण बाणी है, पूरी बाणी है, ये 40 पौड़ियां की बाणी है। और जदों असी इनू अमृत वेले के नितनेम के विच पढ़ते हाँ तो उदों संपूर्ण बाणी का पाठ ही होंदा है। अमृत संचार वेले भी जिहड़ी रहत मर्यादा की बाणी है, रहत मर्यादा साडी है, अमृत संचार के वेले भी इस बाणी नूं पूरा पढ़िया जाता है। पहली पौड़ी तो लैके 40 पौड़ियां तक पूरा पाठ किया जाता है। सो इत्थे असी जिहड़ी विचार करनी है, क्योंकि मुख तौर के उत्ते साडा विशा की है जिंदगी का। गुरु साहब का साडे नूं सानू समझाउण दा एक तरीका है भी किसी ना किसी तरीके दे नाल इस जिंदगी दे विच आनंद बन जाए। और ये आनंद फिर उही है कि एक गल्लां बातां वाला आनंद नहीं है। सब तो पहला मैं अपनी जिंदगी की मकसद, जिंदगी की मंजिल समझदा की पिया हाँ। सुभाविक जी गल है कि असी इनू भावें किसी भी पासे तो सोचीए, पर असी शब्द के नेड़े नहीं होए तो सानू ये भी नहीं पता लगा कि साडी जिंदगी की मंजिल आनंद है। सानू ये भी नहीं पता लगा कि जिंदगी दे विच असी आनंद लैण आए हैं। बहुते करके लोग बस फिर जिंदगी नूं कटदे ने और जिद्दां दी कट जांदे ने, उन्हां नूं लगदा भी असी पता नहीं किन्नियां क वडियाइयां ते किन्ने क वड्डे काम करके गए हैं। एक आप जी दे अगे गल रख देवां, क्योंकि साडे समाज दे विच ना बंदे नूं वेखिया जांदा है भी इहदे पिछे भीड़ किन्नी है, इहदे पिछे लोग किन्ने ने, इहदी गल किन्ने लोग मनदे ने, जां इहदा खाण पीण किवें दा है। जो लोकां नूं नज़र आ रहा है, लोकी उस नज़रिए तो पूरी दुनिया नूं वेखदे ने। सतगुरु इस तरीके दे नाल दुनिया नूं नहीं वेखदे। जे असी शब्द के नेड़े होना है तो फिर गुरु साहब इदां जिंदगी नूं नहीं वेखदे। तो मैं ये भी बेनती कर देवां, वेखो एक गुरमत हुंदी है जिहदे विच साडी अपनी मनमत हुंदी है, हुंदी गुरमत है, पर असी अपनी मत दे नाल उहनूं चलाउणा चाहुंदे। मतलब मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मनमत दियां भी 2 किस्मां हुंदियां ने। एक मनमत हुंदी है भी बिल्कुल ही गुरु के दसे रस्ते तो उल्ट जाना। एक मनमत ये हुंदी है भी जिहदे विच गल ते असीं गुरु की सुननी चाहुंदे हाँ, गल ते असीं गुरु की करनी चाहुंदे हाँ, पर अपना मन जिन्हां गल्लां नूं नहीं मनदा, असीं गुरु नूं भी उस रस्ते ते घुमाउणा चाहुंदे हाँ भी गुरु साहब जे इदां गल कर जाण ते ज़्यादा वधिया है। हुण जे कुछ गल्लां इस करके झूठियां हो जांदियां ने भी जिहड़े बच्चे दी लाइन ही घटो घट डॉक्टर बनने वाली है तो उन्होंने तुसी इंजीनियरिंग की क्लास के विच बैठा दोगे तो बैठा टाइम पास करेगा भी मेरी लाइन ही नहीं है, कदों टाइम पूरा हो तो निकलीए, उसकी लाइन ही नहीं है। इस करके सानू समझना पवेगा इस गल नूं सब तो पहला, जदों तक साडी मंजिल आनंद है ही नहीं है, फिर तो साडे लिए इदां दी गल है भी बच्चा तो डॉक्टरी लाइन नाल संबंध रखता तो बिठा दिता गया है इंजीनियरिंग की क्लास के विच। वो भावें किड्डा भी वधिया मैटर होवे, उहदे लई कोई मतलब नहीं है, भावें किड्डी भी वधिया गल होवे, उहदी मंजिल ही नहीं है। वो सोचदा भी टाइम निकले तो परे होई है गल कर। और मैं कह देवां इस गल नूं, बहुतियां सिखां दी मंजिल आनंद तो गल ही बड़ी दूर की है। बहुतिया सिखां की तो यह भी मंजिल नहीं हैगी भी असीं गुरुद्वारे नूं समझना है भी गुरुद्वारा की है। बहुतिया सिखां की यह भी मंजिल नहीं हैगी।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੁਕਾਅ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ, ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨੇ
जिन्हें 2:30 बजे उठ के 3 बजे उठ के सैकलों के उत्ते जाना ना, एक अपना पिंड छड्ड के 10 किलोमीटर और सैकलों ते जा रहे, तुसीं सोच के वेखो भी एक बंदे नूं सरंदा आ रहा होवे, रबाब वजाउणी आउंदी होवे ते वो सैकलों के उत्ते जा रहा, बंदा उदां ही आकड़िया फिरदा भी मैं एडा वड्डा हो के ते मैनूं सरंदा वजाउणा आउंदा है, मैनूं रबाब वजाउणी आउंदी है, ते मैं कद नहीं सैकलों के उत्ते जाके ते कीर्तन करदा फिर। कुछ ना अंदर झुका है भी इस पासे का कुछ करना है। तो मैनूं गल करदे पे सी, कहंदे साडे ते कीर्तन का नहीं पता, तंती साजां का की पता होना लोगों को, ये हाल ने लोगों के। और अगों कितों कितों रिस्पॉन्स इदां दा मिल जाता है, कई वधिया भी कह देंगे ने, कईयां दे लिए तो फिर उही है जिन्हां दी मंजिल ही ये नहीं, उन्हां लई तो बस वो सिर खाण तो वध कुछ भी नहीं। इस करके इहो जे बंदे मैं बेनती करां कि वो बंदे ने जिन्हां ने ध्यान इस पासे लाउण दी कोशिश की है। मैं नहीं कहता भी वो मंजिल ते पहुँच गए हैं, असीं नहीं कहते भी असीं मंजिल ते पहुँच गए हैं। मैं चाहुंदा हाँ भी मेरा हर वेले सत्कार होवे। इन्नियां सहूलतां तो बिना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਚਲ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੇਡਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾ। ਦੇਖੋ, ਕਥਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, 7 ਜਣੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ
बड़े जंजाल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ मैं गुरुद्वारे आ जावां, 6 ਜਣੇ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੁਰਝਾਏ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਯੂਸ ਜੀ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਜਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਸੁਰਖ ਰੂ। ਸੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਲ, ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਭਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਝ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਚੀ ਲਿਵਿਆ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗੋਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਲਾਇਮ, ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ। 100 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਢੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਜੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਸੀ ਉਹ ਝੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰੇਮ ਤਾਬੇ ਗਮਜ਼ੇ ਮੇਗਾਨੂ ਯਕ ਨਿਗਾਹੇ ਜਾਂ ਫਿਜਾਇਸ਼ ਬਸ ਬਵਰ ਦਰਕਾਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏਡੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਚੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ
तो मैं अपने वालों पैसे दे देवांगा तो तुहाडा धार्मिक स्थान उत्थे बना दिता जाएगा। वो अगों कहते ने नहीं, तू जगह दस बस, पैसे असी अपने कोलों देवांगे, असी मंग के नहीं लै रहे इस जगह नूं, असी खरीदांगे उस जगह नूं। तो वो सारी गल इदां हो गई, जगह लभ ली गई, चुन ली गई, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जगह खरीद ली गई। तो जिस दिन जगह खरीदी गई उस दिन फिर उन्हें ये कह दिता भी चलो ठीक है, पैसे तुहाडे ही लगे हुए ने, पर घटो घट जेकर गुरु नानक साहब के नाम के उत्ते जां इहो जे धार्मिक पुरुष के नाम के उत्ते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, मेरी भेटा कबूल करो। उन्हें वो 20,000 रुपया फिर उन्होंने ही उस रूप दे विच दे दिता। एक पासा है की वेख्या उन्हें चेहरा वेख्या भी इदां दे बंदे मैं वेखे। हैरानी की गल है किन्ने सिख इस पासे दे होणगे जिन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के लोग सोचते होणगे भी इदां दे चेहरे होर किसी दे है ने, इदां दीयां गल्लां होर किसी दियां है ने, तो हुण भी साडे ਵੱਲ ਵੇਖ के लोग ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ होने भी इदां दे चेहरे किसी दे है ने। फर्क तो इन्ना की है। सतगुरु की कह रहे ने साची लिवै बिन, सिख दी लिव जिहड़ी है ना वो घटती जा रही है। वो घर दे विच भी गुरबाणी का असर नहीं, वो अपने उत्ते भी गुरबाणी का असर नहीं तो ये किदां होवे भी बंदे दे बोलों चों बाणी का असर होवे तो बंदा गल करे तो अगले पासे गल लगे ना, ये किदां हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। बाणी अपना असर करती है। दातार की कह रहे ने साची लिवै बिन देह निमाणी, भाई ध्यान नहीं, सुरत नहीं बंदे दी ते शरीर के हाल वेखो की हो गए ने। आत्मा ने शरीर जदों अंदरों हासा आ रहा होवे ना, गल्लां अपने आप ही खिड़ जांदियां ने। अंदरों हासा आ रहा होवे, मत्था अपने आप ही जिहड़ा है वो चमकना शुरू हो जाता है। अंदर रो रहा होवे, बाहरों बंदा हसण की कोशिश करे, की हस लवेगा? तो मालक ने किरपा करके जिन्हां दे अंदर दा कमल खिड़ा दिता है उन्होंने बाहर बोलण की की लोड़ है, तो वैसे ही खिड़े हुए हैं। है तो इन्ना की फर्क है ना, नानक ते मुख उजले। ये उजले चेहरे किहड़े ने? घटो घट लभण की कोशिश तो कर लईए जां अपने अंदरों ही किते लभ लईए भी इदां दे होण की कोशिश करना है। किन्हां नूं असीं रोल मॉडल बना लिया? मैं होर बेनती कर देवां, चलो इस विषय के नाल संबंधित गल है, फिर दोहरा देवां, गल्लां कथा तक सीमित रह जांदियां ने, पर जिन्ना चिर तक ध्यान, जिन्ना चिर तक सुरत शब्द वाल नहीं आती, होरने चीज़ों वाल भज्जी फिरदी है, ये चेहरे कभी चमकते तो सोहने हो ही नहीं सकते। मतां किते बंदा लखां कोशिशां करे मैं दुनिया नूं इंप्रैस कर लवांगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अजकल दुनिया की खेड़ ही है। मैं हो जा तैयार होवां, दुनिया वेखे मेरे वाल, इंप्रैस हो जाए मेरे वाल वेखदिआं। महाराज कहते जिन्ना मर्जी जोर ला लो, जो तुसीं अंदर तो विचारे जे ना, अंदर तो तुहाडे वाल वेख के अफसोस हो रहा है ना, फिर तुसीं जो मर्जी बाहरों कर लो, कोई फर्क नहीं पै रहा इन्हां गल्लां ते। और बंदे ने सोने दीयां तारां वाले सूट पाने शुरू कर दिते हैं, सोने दीयां तारां दे नाल स्टिच हो रहे हैं, उन्हां दे सूटां दे विच सोना आ गया। सिर दे उत्ते वेखो किन्नियां कीमती कीमती जिहड़े क्राउन ने जां होर चीज़ां ने, किन्ने वो महंगे गहणे पा रहे हैं। चेहरा वाल वेख के लगता ही नहीं भी जिद्दां दे गहणे ने इदां दीयां शक्लां भी इदां दीयां है ने। महाराज मेहर करे, मैं इस करके कह रहा हाँ कि जिन्ना ध्यान असी देखते वाल दे रहे असी तो खत्म हो जा रहे हैं अंदर, असी इस पासे ध्यान नहीं दिता। एक शब्द आप जी के अगे मैं रख देवां, क्योंकि हो क्यों रहा है, मैं बेनती की है शुरू दे विच कि साडा रुझान शब्द के वलों घट गया। शब्द के वलों इस करके घटिया भी साडे लागे माहौल वेखो किदां दा है, पर असी सारा दोष माहौल नूं तो नहीं दे सकते, साडी भी तो कुछ गलती है। जे मेरे जी करदा नहीं नितनेम करदे नूं, तो घर कौन मैनूं रोकदा पिया भी नितनेम करे? जिद्दां साडी कौम दा हर एक सवाल दे विच उहदा RSS फोबिया हो गया ना कौम नूं भी हाँ ये तो RSS की चाल है। RSS घर आके थोड़ा कह रही है भी तुसीं नितनेम ना करो, तो किन्ने के जाने नितनेम करते पे ने घर उठ के? RSS तुहाडे चों कोई बंदा इत्थे बैठा होवे जिन्होंने इन्हें कहता भी तू गुरुद्वारे ना जाया कर, किसी ने नहीं कहा होएगा। जिहदा अपना जी नहीं आउण नूं करदा वो कहंदा RSS फोबिया हो गया। ये प्रॉब्लम है सब तो वड्डी साडी। मैं दोष उस वेले दूसरे के उत्ते सुट्टदा पिया, मेरा ध्यान ही नहीं है लिव दे वल, ध्यान ही नहीं है आनंद दे वल, ते बहाने तो फिर जिन्ने मर्जी बना सकदा, उहदे नाल कोई मतलब ही नहीं रह जांदा। एक बेनती कर देवां, तुसीं भी इत्थे बड़ी बार वेखदे होवोगे, असीं भी वेखदे हां। मेरी कोशिश ये हुंदी है कि बस जिहड़ियां चीज़ां तो, क्योंकि सुनने वाले वो नहीं होंदे, सुनने वाले होर हुंदे ने, अगे तुसीं आ जांदे ने, जिन्हां नूं सुणाउणा हुंदा वो तो सुणदे ही नहीं। वैसे ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो चलो गल दे विचों गल निकल आई, क्योंकि विषय सी इस करके मैं अपनी दे नाल साझा कर दिता है। पर हाल की है, बंदा गुरुद्वारे आ रहा है, कन्नां 'च हैडफोन ला ले,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾ ਲਏ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਣੇ ਸੀ 10 ਸੁਣ ਲਏ, 5 ਸੁਣ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁੱਟ 'ਤੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ? ਲਿਵ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ? ਲਿਵ ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਈ ਫਿਰ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ? ਚਿਹਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਭਾਈ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੱਥ ਵੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਲਿਵ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਦੇਹੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ, ਇਹਦੀ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ? ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਦੇਵੇ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾ ਦੇਵੇ? ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਲਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਇੱਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਨਕਲੀ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਕਲੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਕਲੀ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਹੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 21 22 23 ਘੰਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।